TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشا خان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بغیر کسی نئی ہاؤسنگ پالیسی کے اعلان کے 3 روزہ کابینہ کے اجلاس کے بعد کینیڈا کے ہاؤسنگ بحران کے بارے میں اپنے نقطہ نظر پر بیرونی اور اندرونی تنقید کے خلاف اپنا دفاع کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بغیر کسی نئی ہاؤسنگ پالیسی کے اعلان کے 3 روزہ کابینہ کے اجلاس کے بعد کینیڈا کے ہاؤسنگ بحران کے بارے میں اپنے نقطہ نظر پر بیرونی اور اندرونی تنقید کے خلاف اپنا دفاع کیا۔ ٹروڈو نے پرنس ایڈورڈ جزیرے پر کابینہ کے اجلاس کے آخری دن کے دوران کہا، میرے خیال میں کینیڈین واقعی پریشان ہیں اور وہ اس کے لیے کسی پر بھی الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بالکل فطری اور بالکل درست ہے۔ کینیڈین بھی جو سوال پوچھ رہے ہیں، کیا ہم اسے ٹھیک کر پائیں گے؟ کیا ہم ایک ملک کے طور پر اس سے گزرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ میرا جواب ہے بالکل۔ ٹروڈو نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے کاکس کے اندر سے کچھ مسائل پر پارٹی کے موقف سے ناخوش ایم پیز کی طرف سے بدمزگی آ رہی ہے۔ حالیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ لبرل ایم پیز کو خدشہ ہے کہ ووٹرز ٹروڈو سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کی حکومت کینیڈین کی زندگی کے اخراجات کے بارے میں خدشات سے باہر ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہاں، لوگ مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہیں اور ہاں، ہر ایک کو اس وقت مشکل محسوس ہو رہی ہے اور بطور لیڈر ایم پیز ہر قسم کے ممبران پارلیمنٹ ہمارے کام کا حصہ ہیں کہ ہم اس کو لے کر اس کی حمایت کریں کیونکہ کینیڈین پریشان ہے اور فکر مند، اور ان حلوں کو پیش کیا۔ ٹروڈو نے کہا کہ ایک سیاست دان کے لیے یہ آسان وقت نہیں ہے۔ قدامت پسند رہنما پیئر پالیور وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ہاؤسنگ بحران سے نمٹنے کے لیے اراکین پارلیمنٹ کو فوری طور پر آٹوا واپس بلائیں۔ پیئر پالیور کا مطالبہ شارلٹ ٹاؤن میں 3 روزہ لبرل کابینہ کے اجلاس کے اختتام کے بعد ہے، جہاں رہائش ایک اہم ایجنڈا آئٹم تھی۔ پالیور نے بدھ کو پارلیمنٹ ہل پر ایک پریس کانفرنس میں کہا، جسٹن ٹروڈو، چھٹی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایوان کو واپس بلانے کا وقت ہے تاکہ ہم کینیڈینوں کو گھر حاصل کر سکیں۔ ایوان کا اجلاس 18 ستمبر کو دوبارہ شروع ہونے والا ہے جب تک کہ ٹروڈو جلد از جلد اراکین پارلیمنٹ کو واپس بلانے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ٹورانٹو کی میئر اولیویا چاؤ آج شہر کے طویل مدتی بجٹ کی پریشانیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی میٹنگ اپنے قریبی کونسل کے اتحادیوں کے ساتھ عوامی سطح پر بلانے والی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورانٹو کی میئر اولیویا چاؤ آج شہر کے طویل مدتی بجٹ کی پریشانیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی میٹنگ کے لیے اپنے قریبی کونسل کے اتحادیوں کے ساتھ عوامی سطح پر بلانے والی ہیں، جس میں لگژری گھروں پر نئے اضافی ٹیکس اور سڑک پر پارکنگ کی زیادہ فیسوں پر بحث کی جائے گی۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو کی میئر اولیویا چاؤ کی نئی ایگزیکٹو کمیٹی کو شہر کی سنگین مالی صورتحال کا جائزہ لینے کا پہلا موقع ملے گا، جب شہر کے عملے نے کونسلرز کو ٹورانٹو کے مالیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے متعدد نئے ٹیکسوں اور فیسوں پر غور کرنے کی سفارش کی۔ جمعرات کے اجلاس میں شہر کے عملے کی ایک رپورٹ پر غور کیا جائے گا جو اہم نئے ریونیو ٹولز اور صوبے اور وفاق سے اضافی امداد کے بغیر ٹورانٹو کے مستقبل کی ایک خوفناک تصویر پیش کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شہر کو ایک بے مثال مالیاتی بحران کا سامنا ہے جسے اگر حل نہ کیا گیا تو اس کی مالی بنیادوں کو خطرہ لاحق ہے۔ سٹی سیلز ٹیکس کی پیروی کرنے کی سفارش ان اقدامات میں سے تھی جو گزشتہ ہفتے کی اسٹاف رپورٹ میں شامل تھے، جس کا مقصد اگلی دہائی کے دوران بجٹ کے دباؤ میں 46.5 بلین ڈالر کے تخمینے کو کم کرنا تھا۔ لیکن ٹورانٹو کو اس سیلز ٹیکس کو لگانے کے لیے صوبائی حکومت سے اجازت درکار ہوگی اور اب تک پریمیئر ڈگ فورڈ کی حکومت اس بات پر خاموش ہے کہ آیا وہ اس اقدام کو منظور کرے گی یا نہیں۔ اولیویا چاؤ نے کہا کہ اس نے سیلز ٹیکس سمیت سٹی رپورٹ میں تجویز کردہ کسی بھی اقدام کے بارے میں صوبے یا وفاقی حکومت سے نہیں سنا ہے، لیکن شہر سیلز ٹیکس کے علاوہ دیگر اقدامات کے لیے کھلا ہے جب تک کہ وہ معیشت کے ساتھ ترقی کرے۔ ایگزیکٹو کمیٹی شہر کے کنٹرول کے اندر اقدامات کا بھی جائزہ لے گی، جس میں میونسپل لینڈ ٹرانسفر ٹیکس میں ممکنہ اضافہ، خالی ہوم ٹیکس اور شہر کی کچھ اراضی کی فروخت شامل ہیں۔ کنگ چارلس نے شمال مغربی علاقوں اور برٹش کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کے بارے میں جاننے کے بعد جنگل کی آگ سے نمٹنے والی کینیڈا کی کمیونٹیز کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنگ چارلس نے شمال مغربی علاقوں اور برٹش کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کے بارے میں جاننے کے بعد جنگل کی آگ سے نمٹنے والی کینیڈا کی کمیونٹیز کو ایک پیغام بھیجا ہے۔ بادشاہ کے بدھ کو جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ میں اور میری بیوی شمال مغربی علاقوں اور برٹش کولمبیا میں جنگل کی آگ کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کے بارے میں جان کر سخت پریشان تھے۔
7 दिन पहले NWT हुकूमत ने खौफनाक जंगल की आग की वजह से हंगामी हालत का ऐलान किया है, जिसने दारुल हुकूमत येलोनाइफ और दीगर कम्युनिटीज से 20,000 से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर किया है। पिछले साल उस वक्त के शहजादा चार्ल्स और उस वक्त के डिचेस ऑफ कॉर्नवाल कैमला ने कनाडा के अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान उस इलाके का दौरा किया जहां चार्ल्स ने फर्स्ट नेशंस के सरबराहों से मौसमियाती तब्दीली के मकामी जेर क़यादत हल पर तबादला ख्याल करने और रिहायशी स्कूल से बच जाने वालों से मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर जनरल को भेजे गए बयान में इस सफ़र का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम गुज़िश्ता साल येलोनाइफ और शुमाल मगरबी इलाकों के अपने दौरे को बड़े शौक से याद करते हैं। हम सिर्फ उन कम्युनिटीज़ में दिल टूटने का तसव्वुर करना शुरू कर सकते हैं जब वो इस तबाहकुन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ऑनलाइन बयान में बादशाह ने उन लोगों के लिए अपनी गहरी ताज़ियत भी शेयर की जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, और उन हज़ारों लोगों के लिए अपनी दुआएं जो बेमिसाल बहरान की वजह से बेघर हो गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया भी सूबे भर में 18 अगस्त को जारी करदा हंगामी हालत के तहत है, क्योंकि पूरे खित्ते में जंगल की आग के खतरे से इमारतें तबाह हो गई हैं और 27,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से बेघर होना पड़ा है। बादशाह के बयान में तबाहकुन जंगलात की आग से निमटने के लिए मुल्क गिर कोशिशों का भी एतराफ़ किया गया। इस तरह के खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल में अपने पड़ोसियों और बरादरियों की मदद और हिफाजत के लिए मकामी हुक्काम, रज़ाकारों और पहले जवाब दहिंदगान की अनथक मेहनत को उजागर किया। कनाडा की खूबसूरती सिर्फ उसके मनाजिर तक ही महदूद नहीं है। बादशाह ने कहा, उसकी असल खूबसूरती कनाडा के बाशिंदों की ताकत और लचक और मुसीबत के वक्त एक दूसरे की देखभाल और फिक्रमंदी में है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस के वैगनर ग्रुप के सरबरा यूगेनी प्रिगोजिन की मौत की तस्दीक होना बाकी है। यूगेनी प्रिगोजिन की मौत कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के बागी ग्रुप वैगनर के सरबराह की तैयारा हादसे में हलाकत के बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रूस के वैगनर ग्रुप के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन की मौत की तस्दीक होना बाकी है। यूगेनी प्रिगोजिन की मौत कोई ताज्जुब की बात नहीं है। रूसी नशरियाती इदारे की खबर सामने आई थी कि दारुल हुकूमत मास्को के करीब तैयारे के हादसे में रूसी बागी ग्रुप वैगनर के सरबराह यूगेनी प्रिगोजिन समेत 10 अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारा मास्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स इजलास से खिताब में यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया है और इस जंग का असल जिम्मेदार मगरबी ममालिक को करार दिया है। रूसी सदर ने पहली बार किसी आलमी सतह के इजलास में कहा कि हम यूक्रेन जंग को अब खत्म करना चाहते हैं, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन शराइत पर ऐसा करना चाहते हैं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूसी सदर ने जनूबी अफ्रीका में जारी ब्रिक्स ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब में मगरबी ममालिक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये मगरबी ममालिक और उनके इत्तेहादी ही थे जिन्होंने यूक्रेन जंग मुसल्लत की। रूसी सदर के यूक्रेन जंग खात्मे का अंदिया उस पेशरफ के बाद सामने आया जिसमें डेनमार्क और हॉलैंड यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को F-16 तैयारों की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। याद रहे कि हालिया 2 रोज में यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बायस रूस में 3 से ज्यादा हलाकतें हुई और मास्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर परवाजों को मअतल करना पड़ गया था। दूसरी जानिब यूक्रेन ने जजीरा नुमा क्रीमिया में रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें रूस के तवील और दरमियाने फासले तक मार करने वाले S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। वीडियो में उठते धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। वाज़ेह रहे, हाल ही में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स इजलास से खिताब करते हुए यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश का इजहार किया था। यूक्रेन की जानिब से S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह करने के दावे के बाद हालात मजीद कशीदा होने का इम्कान बढ़ गया है। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सबकी का सामना। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट कर दिए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सिपकी का सामना। अमेरिका ने 21 भारतीय तलबा जाली वीज़ों की वजह से डिपोर्ट कर दिए। डिपोर्ट किए गए 21 भारतीय तलबा जाली वीज़ों और यूनिवर्सिटियों के लेटर की आड़ में अमेरिका में दाखिल होना चाहते थे। भारतीय तलबा की ज़्यादा तादाद का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। अमरीकी इमिग्रेशन हुक्काम ने 21 भारतीय अफराद पर 5 साल के लिए अमरीका दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। डिपोर्ट किए गए अफराद जाली वीज़ों और यूनिवर्सिटियों के एडमिशन लेटर की आड़ में अमरीका में दाखिल होना चाहते थे। तफसीलात के मुताबिक बड़ी तादाद में जाली वीज़ों और कागजात पकड़ने की कार्रवाइयाँ एटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट्स पर की गई। डिपोर्ट किए गए अफराद में से ज्यादा का ताल्लुक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डिपोर्ट किए गए अफराद से इमिग्रेशन हुक्काम की तवील तफ्तीश, मोबाइल फ़ोन
اور واٹس ایپ ریکارڈ بھی جانچا گیا۔ بڑی تعداد میں جعلی ویزوں اور کاغذات پکڑے جانے پر بھارت کو عالمی سطح پر سبکی کا سامنا ہے۔ 2018 میں امریکہ نے 129 اور 2019 میں کینیڈا نے 150 بھارتی طلبہ کو جعلی ویزوں کی وجہ سے ڈیپورٹ کر دیا تھا۔ 2019 میں امریکہ نے 130 بھارتی شہریوں کو جعلی ویزے کی وجہ سے گرفتار اور سزا سنائی تھی، جبکہ 2022 اور 2023 میں کینیڈا نے 700 بھارتی طلبہ کو جعلی ایڈمیشن لیٹروں کی وجہ سے ڈیپورٹ کر دیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔